ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಆಕ್ಚುರಿಯನ್ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲದಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಬರೋ ಚೇಂಜಸ್ಸು, ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂದರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಗುರು ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನಂತೂ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ತಿಳಿಸಿ ಅವ್ರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಫಸ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನು. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ನೋಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಈ ಚಾನಲ್ನ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಹೊಡೀರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ದ ಶಿಫ್ಟ್. ಈ ಶಿಫ್ಟ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂತಲೂ ತಗೋಬೋದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. Today's topic, the energetic dimensional shift. Our planet Earth is a small planet on the edges of a vast universe. Universe consists of many galaxies, stars, and solar system, and various life form and civilization. The entire universe is one. It is all energy. Energy means vibration. Energy is divine creation. It cannot be created or destroyed. It can only change forms. Our earth vibrates at a very low frequency. To survive on earth, humans need to have very slow vibration. Beside planetary vibration, there is a basic vibrational rate for the earth. Basic vibrational rate for the ether or Akash that covers the universe. This etheric vibration is also different in different parts of the universe. Now, come to the point of shift. The good news is that planet Earth is moving into a part of the universe that has a higher etheric vibrational rate. This requires planet Earth to raise its own vibrational rate. It is happening since 1983 and will complete this transition to a higher level by December
2012. In 2012, our Guru Patriji invited all of us to gather in Kadtal Maheshwara pyramid. Many, those who attended, would be knowing about all the facts, what all has happened. It's a wonderful gathering congregation. So come to the point. To survive in this world, each of us must raise our own vibrational rate. Fortunately, there is a 16 years grace period for mankind until December 2028. Until this 2028, to complete this individual transformation, that is a time grace period given to us. So all must awake. Till date, we have this year 2024. So till 2028, all must awake. Awake, arise. Change yourself. The new age starts in the year 2029. In the new age, you will be able to see the societal change. What will be the new age? We will see in the next video about the changes in the society as well as on the whole of the earth. That is video 2 of dimensional shift. I will continue the knowledge about this shift. Shift is saving earth human from fear and force and hierarchy. For the example, what will happen to the shift means, it is like a person is sitting on a swing and somebody is pushing the swing. What happened? We'll discuss in the next video about all this. So, in the next video, we will talk about the benefit of the shift, that is the new world. About the new world, we will talk in the next video. మిత్రులు అందరికీ నా నమస్కారము. నేను ఆక్టోరియన్ గాయత్రీదేవి మాట్లాడుతున్నాను. మా ఛానల్ బియాండ్ ది బాడీ. ఈ ఛానల్ ఇంకా కొత్త కొత్త విషయాలు అందరికీ, అన్ని లాంగ్వేజ్ స్పీకింగ్ పీపుల్కి పోవాలనే ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు నేను కన్నడ లాంగ్వేజ్లో ఇస్తూ ఉంటే వీడియో. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ జతకు తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ కూడా నేను ఇస్తున్నాను. సో అందరికీ ఈ నాలెడ్జ్ పోయి చేరితే మనం ఈ సృష్టికి ఎంతో గొప్ప హెల్ప్ చేసినంత రిజల్ట్ మనకు దొరుకుతుంది అనే విషయం. ఇప్పుడు ద షిఫ్ట్ అనే టాపిక్ ఎత్తుకొండాం కదా. ఈ షిఫ్ట్ అనే దాని హార్ట్ బీట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చును. షిఫ్ట్ అంటే ఎనర్జెటిక్ డైమెన్షనల్ షిఫ్ట్ అని అర్థం. అంటే ఈ భూమికి ఒక ఎనర్జీ చేంజ్ అవ్వాలి, మనకు కూడా ఎనర్జీ చేంజ్ అవ్వాలి. ఎనర్జీ అంటే ఎట్లా తెలుసుకుంటాము? ఎనర్జీ అంటే ఆ ఎనర్జీ ఎట్లా తెలిపిస్తాము అంటే త్రూ వైబ్రేషన్లో తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు మనము వైబ్రేషన్, ఎనర్జీ,
ఫ్రీక్వెన్సీ అదంతా ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కాబట్టి ఒకదానికి ఒకటి ఎట్లా ఇంటర్ ఓవన్గా కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది అని కూడా మనం తెలుసుకుంటాము. మన ప్లానెట్ ఎర్త్ ఉంది కదా, అది చాలా చిన్న ప్లానెట్ కంపారిటివ్లీ. దెర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ ఎన్నో ప్లానెట్ ఈ ప్రపంచంలో ఉంది. బట్ మన ప్లానెట్ ఎర్త్ వచ్చి అంత పెద్ద విశ్వంలో ఒక చిన్న మొడుక్ల ఒక చిన్న భాగంగా కూర్చున్నట్లు ఉంది. యూనివర్స్తో కనెక్ట్ చేస్తే మన ప్లానెట్ అట్లా ఉంది. ఎందుకంటే యూనివర్స్ అనేది ఎన్నో గ్యాలక్సీసు, స్టారు, సోలార్ సిస్టమ్, అమిట వేరే వేరే లైఫ్లో సివిలైజేషన్ ఉండేదాన్ని యూనివర్స్ అంటారు. ఈ కంప్లీట్ యూనివర్సు అన్నీ చేరితే ఒకటే, అన్నీ ఎనర్జీనే. ఎనర్జీ అంటే వైబ్రేషన్. వైబ్రేషన్ యా లెవెల్లో ఇస్తుందో దానే ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. ఫాస్ట్గా ఉందా, స్లోగా ఉందా, ఫ్రీక్వెన్సీలో మెషర్ చేస్తాం. ఈ ఎనర్జీ అనేది ఒక డివైన్ క్రియేషన్. ఇది ఎవ్వరూ ఇచ్చిండే విషయం కాదు, ఆ డివైన్ ఇంకా క్రియేషన్లో వచ్చింది. ఈ ఎనర్జీని మనం క్రియేట్ చేసేకాయలే, దాన్ని డిస్ట్రాక్ట్ కూడా చేసేకాయలే, దాన్ని చేంజ్ చేయొచ్చు, అంతే మన వల్ల అయింది. ఎనర్జీ అనేది కాన్స్టెంట్. అది మన ఎర్త్లో మన వైబ్రేషన్ కూడా చాలా లో. భూమి ఒక వైబ్రేషన్ కూడా లోలో ఉంది, లో ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉంది. ఎందుకంటే మనము మన ఫ్రీక్వెన్సీని ఎక్కువ చేసుకుంటే భూమికి కూడా సహాయం అవుతుంది. మనం ఎలాంటి లో వైబ్రేషన్లో ఉంటామో అదే ప్రకారమే ఎర్త్ కూడా ఉంది అని. మనము ఎర్త్లో సర్వైవ్ కావాలంటే చాలా లో వైబ్రేషన్ కావాలి. ఎందుకంటే ఎర్త్ లో వైబ్రేషన్లో ఉంది, మనం కూడా లో వైబ్రేషన్లో ఉంటాము. బట్ ఎర్త్ ఇప్పుడు మనకన్నా ముందర అది హయ్యర్ వైబ్రేషన్కి వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు ఈ ఎర్త్లో ఉండే మనుషులైన మనం కూడా హయ్యర్ వైబ్రేషన్కి మనం షిఫ్ట్ కాకపోతే మనం ఈ భూమిలో బతికేది చాలా కష్టమవుతుంది. అందుకే ఇప్పుడు ఇన్ని చేంజెస్ వస్తూ ఉంది. మొదట 24 hours ఉండే, ఇప్పుడు 24 hours ఉంది. బట్ హయ్యర్ ఎనర్జీ ఫ్రీక్వెన్సీలు చుడుతుంది. దానికి తక్కినట్ల మనము హ్యూమన్ హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీకి మనం పోకపోతే మనం బతికేది ఈ భూమి మీద చాలా కష్టమవుతుంది. దానికి ఒకే దారి ఏమంటే మన వైబ్రేషన్ని మనం పెంచుకోవాలి, మన ఎనర్జీని మనము హయ్యర్ లెవెల్కి తీసుకుపోవాలి. ఎందుకంటే ప్లానిటరీ వైబ్రేషన్లో ఒక బేసిక్ వైబ్రేషనల్ రేట్ ఉంది. అది ఈ ఆకాశంలో ఉండే ఆ ఎథరిక్ వైబ్రేషన్ అంటారు కదా, దానికి ఈక్వల్గా దాన్ని మ్యాచ్ చేసేట్లా మన వైబ్రేషన్ లేకపోతే మనకు చాలా ఇబ్బంది పడిపోతాము భూమిలో ఉండేప్పుడు. ఎందుకంటే ఎథరిక్ వైబ్రేషన్ ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్లో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. చూడి, మనకు తెలియకుండానే మన ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకోకుండా సైంటిఫిక్గా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు చాలా ఉంది. ఇప్పుడు మనము పాత ఎనర్జీలు, ఓల్డ్ ఎనర్జీలే వండుకొని మనము పూజలు, గుడి గోపురాలు పోయేది అట్లా ఉంటే మాత్రమే చాలదు. మన వైబ్రేషన్ మనము ఎక్కువ చేసుకోవాలంటే చాలా విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలి. మనం ఇప్పుడు షిఫ్ట్కి వచ్చినామంటే ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏమంటే ప్లానెట్ ఎర్త్ వచ్చి హయ్యర్ ఎథరిక్ వైబ్రేషన్ రేట్కి ఈక్వల్గా పోయేకి ప్రయత్నం చేసేసింది. అందుకు ప్లానెట్ ఎర్త్కి వైబ్రేషన్ రేజ్ కావాలంటే ఆ వైబ్రేషనల్ రేట్ కూడా పెంచుకోవాలి.
ఇది హ్యాపెనింగ్, ఇది అవుతా ఉంది ఇప్పుడు. 1983 ఇంకా షిఫ్ట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఆ వైబ్రేషన్ హయ్యర్కి పోతున్నది. ఇది ఎప్పుడు హయ్యర్ లెవెల్కి పోయిందంటే డిసెంబర్ 2012కి ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు మనము 2024లో ఉండాం. అందుకే రేస్ అయిన దానివల్లనే చాలా మెడిటేటర్స్ ఇంక్రీస్ అయినారు. మెడిటేషన్ క్లాసెస్ మళ్ళీ ఎంతో షిఫ్ట్కి అనుకూలమైన చేంజెస్ మనలోకి వచ్చింది, భూమికి వచ్చాయి. ఇంకా కొంతమంది ఆ పాత ఎనర్జీలో పడి ఉన్నారు. ఎంతోమంది న్యూ ఎనర్జీకి షిఫ్ట్ అయిపోయి ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఇప్పుడు కావాల్సిందంతా జ్ఞానము కావాలి, నాలెడ్జ్ కావాలి అబౌట్ ది షిఫ్ట్ ఆల్సో. అందుకు ఇప్పుడు చూడండి, మనకు ఒక గ్రేస్ పీరియడ్ ఉంది. 2012లో ఈ భూమి వైబ్రేషన్ చేంజ్ చేసుకొని షిఫ్ట్లో ఉంది, వెళ్ళిపోయింది. అంటే మనకు మానవులకు 2028 వరకు గ్రేస్ పీరియడ్ ఉంది. 2028లోగా ఎవరంతా మిమ్మల్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకొని భూమికి అనుకూలమైన స్థితిలో మీరు మారుతారో అప్పుడు నిజమైన న్యూ ఎనర్జీ స్టార్ట్ అవుతుంది 2029లో. అప్పుడు చాలా చేంజెస్ మనలోకి వస్తుంది, భూమికి వస్తుంది. చాలా విషయాలు షిఫ్ట్కు అనుకూలంగా ఉంటుంది. నేను రాబోయే 2వ వీడియోలో షిఫ్ట్కు సంబంధపడి ఉండే అనుకూలాలు, ఎవరికంతా దాన్ని ఇంకా ఈ భూమికి ఏమి లాభం, మనకేమి లాభం అనేది దాన్ని నేను మాట్లాడతాను ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ.